نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی کہ انسان دو قسم کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ قرار دیا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ دونوں کے پاس دنیاوی حیات موجود ہے، دنیاوی زندگی موجود ہے، سانس چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مردہ کہا ہے۔ اس کی تفصیل کل کے سبق میں مکمل گزر چکی۔ آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ انہی دو لوگوں کا تذکرہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں زندہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مردہ قرار پائے، یہ لوگ گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہدایت بھی اللہ کے پاس، گمراہی بھی اللہ کے پاس۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں دونوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ کیسے پتہ چلے گا ایک بندے کو، جس طرح کل کے سبق میں ہمیں پتہ چلا کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ ہم ہر آدمی، ہر مرد و عورت اپنا جائزہ لے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لسٹ کے اندر رکھا ہے، کس فہرست میں ہمارا نام لکھا ہے۔ کیا زندوں کی فہرست میں ہے یا مردوں کی فہرست میں ہے؟ اور آج کے سبق کا عنوان دو قسم کے لوگ، ایک ہدایت یافتہ اور ایک گمراہ قسم کے لوگ۔ آج کا پورا سبق سننے کے بعد ہم نے یہ اپنا تجزیہ لینا ہے کہ ہمارا نام ہدایت یافتہ میں ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا نام گمراہوں میں ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، فمن پھر من جس کو، یرید اللہ چاہیں اللہ تعالیٰ، یرید یہ مضارع کا صیغہ ہے، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یہدیہ، یہ کہ ہدایت دے دے اس کو،
جس کے بارے میں اللہ کی ذات ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ نشانی یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے، یہ نشانی ہے۔ جس بندے کے بارے میں اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دوسرا انسان وَمَن يُرِدْ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اَن يُضِلَّهُ، یہ کہ گمراہ کر دیں اس کو، یجعل صدرہ، کر دیتے ہیں اس کا سینہ ضیقاً، تنگ، حرجاً، بہت تنگ، کتنا تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھتا ہے فی السماء، آسمانوں میں، آسمان کی طرف جس طرح چڑھنا مشکل ہے اور اس کو ناممکن نظر آتا ہے، اسی طرح اس کو دین کی بات سننا، دین کی مجلس میں بیٹھنا مشکل ترین نظر آتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہو گیا جس کے بارے میں اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرما لیا، اور ایک وہ ہو گیا جس کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ ہو گیا۔ جس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ ہوا، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس روشنی کی برکت ایسی ہوتی ہے، وہ روشنی ایسا مقناطیس ہوتا ہے کہ اس کا دل خود بخود قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، دینی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے خود بخود دل آمادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ حق بات کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کرنے لگتا ہے، اور خلاف حق جو بات آئے اس سے اس کو نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے، اس کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس مجلس کے اندر خلاف حق، خلاف دین کوئی بات ہو، اس کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے اور اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کی طبیعت دین بن جاتی ہے۔ یہ ہے شرح صدر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اگلا سوال کیا، حضور یہ فرمائیے، اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے کہ کس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں، علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت کی طرف ہو جاتی ہے، آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات، فانی لذتیں، ان سے ان کا دل گھبراتا ہے۔
موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ کی ذات فیصلہ فرما چکے ہدایت کا اور اس کو شرح صدر کر دیا، اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا۔ دوسرا بندہ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس بندے کے بارے میں اللہ گمراہی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کے سینہ تنگ کر دیتے ہیں، حَرَجًا سخت تنگ کر دیتے ہیں۔ ضیقاً کا معنی بھی تنگ دل اور حرجن کا معنی بھی تنگ دل، سخت تنگ دل۔ کأنما یصعد فی السماء، اتنا تنگ گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں۔ اس کو حق بات کا قبول کرنا، حق بات کی مجلس میں بیٹھنا اور اس پر عمل کرنا ایسے مشکل معلوم ہوتا ہے جس طرح آسمان پر چڑھنا کسی انسان کو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، جب کفر کی باتیں سنتا ہے، شرک کی باتیں سنتا ہے، ان میں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ یہ تو ان دونوں شخصوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا، ہدایت کا فیصلہ دیا، اور دوسرے کو گمراہی کا فیصلہ فرمایا، سینہ تنگ کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہاں تک کیا سبق ملا؟ ایک ہے ہدایت کا مکمل فیصلہ ہو جانا، ہدایت یافتہ میں چلا گیا، اللہ نے شرح صدر فرما دیا، سینہ کھول دیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دل پر نور کی ایک روشنی جلا دیتا ہے۔ جس طرح گناہگار بندے کے لیے نشانی پڑتی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر جا کر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اسی طرح شرح صدر کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل پر ایک نورانی لائٹ جل جاتی ہے۔ اس نورانی لائٹ کے اندر یہ کشش ہوتی ہے کہ نیک اعمال کرنے کو جی چاہ رہا ہے، قرآن پاک کی مجلس میں جانے کو جی چاہ رہا ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ اللہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی کہیں پر اللہ کی بات ہو رہی ہو تو دل موم ہو جاتا ہے، اس کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے۔ جہاں بھی دینی مجلس ہو اس کی طرف رجحان جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور میرا دل کتنا خوش ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ کہ جس کا دل تنگ پڑ گیا، اللہ نے اس کو گمراہی کے کھاتے میں لکھ دی، قرآن پاک کی مجلس سے بھاگتا ہے، ایسے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، ایسے اس کے اوپر مشکلات پڑ جاتی ہیں، ایک لمحہ گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور آج کے اس زمانے میں دینی مجلس کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، دینی بات کا سننا ان کے لیے باعث سعادت بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگا کریں کہ اے میرے اللہ، آپ نے قبول فرما لیا، آپ نے دینی مجلس میں آنا جانا رکھ لیا، اے میرے اللہ اس کو مرتے دم تک باقی رکھنا اور اس کے اندر اضافہ فرماتے رہنا۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرما دی، دل کے اندر نورانیت کا
ایک लाइट जल गई जिसकी वजह से इंसान को फिर हर काम नेकी के काम करने के अंदर आसानी और दिल लगना शुरू हो जाता है। और जो लोग दीनी बातों से भागते हैं उनको इतनी वहशत होने लगती है कि फिर वो दीनी मजलिसों के मुखालिफ हो जाते हैं। जहाँ भी दीनी मजलिस होती है मुकाबले के अंदर कुफार की तरह पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्स, इसी तरह कर देते हैं अल्लाह ताला। रिजस कहते हैं गंदगी को। वो बंदा जिसको अल्लाह ने गुमराही के खाते में लिख दिया, उसका सीना तंग कर दिया, बहुत तंग कर दिया, इतना तंग हो गया कि जिस तरह आसमान की तरफ इंसान का चढ़ना दुश्वार, इसी तरह उसको हर नेकी का काम करना दुश्वार मालूम होता है। कज़ालिका, इसी तरह यजअलुल्लाहु रिज्सा, कर देगा अल्लाह ताला। रिजस, रिजस कहते हैं गंदगी को। यहाँ मुराद इससे अजाब है। अल्लाह ताला डालेगा रिजस, अजाब को उस पर। अल्लाह ताला उस पर अजाब डाल देगा। किस पर? अलल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। अब ये कल के सबक को भी सामने रखिए। दो किस्म के लोग थे, एक जिंदा लोग और एक मुर्दा लोग। आज के सबक को सामने रखिए, कुछ हदायत याफ्ता लोग, कुछ गुमराही में गिरे हुए लोग। तो रास्ता मुतय्यन हो गया, रास्ता मुतय्यन हो गया, बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा। अब तक वो लोग जिन्होंने अपने आप को जिंदों की लिस्ट में नाम लिखवा लिया, अपना पता देख लिया कि हम जिंदा हैं, मुबारक हो। वो लोग जिन्होंने अपना नाम देख लिया कि अल्लाह ने हमारा नाम भी हदायत याफ्ता लोगों की सफ़ों में डाल दिया, अल्लाह ने शुक्र है हमें शरा सदर अता फरमा दिया इस्लाम के लिए, मुबारक है इन लोगों को। अल्लाह इन लोगों को खिताब करके फरमा रहे हैं वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा, ये तेरे रब का रास्ता है सीधा। और जो गुमराह हो गया लोग, जो मुर्दा दिल हैं, अल्लाह उनको भी खिताब फरमा रहे हैं तुम भी होश के नाखन ले लो। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा, वो नहीं जिस पर तुम चल रहे हो, ये है तेरे रब का सीधा रास्ता। क़द फ़स्सलनल आयाति, ताक़ीक तफसील के साथ बयान कर दी हमने आयात, निशानियाँ, ऐसी कौम के लिए, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, यज़्ज़क्करून, जो गौर करने वाली है, जो नसीहत हासिल करने वाली है। ऐसी कौम जो गौर फिक्र करने वाली, नसीहत हासिल करने वाली है, उसके लिए हमने निशानियाँ बड़ी तफसील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी। फस्सलना तफसील से है, इसका माना हम कर सकते हैं वाज़े कर दिया, वजाहत से बयान कर दिया, तफसील से बयान कर दी। लहुम दारुस्सलाम, ये मुबारक दोनों जमातें सुन लें, लहुम दारुस्सलाम, इनके लिए सलामती वाला घर है। किन के लिए? जो लोग जिंदा हैं दुनिया में, जो लोग हदायत याफ्ता हैं, अल्लाह ने उनको शरा सदर अता फरमा दिया। फरमाया लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए सलामती का घर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। अल्लाह ताला ने उनके लिए सलामती का घर मुतय्यन फरमाया। सलामती का घर से मुराद जन्नत, वहाँ सलामती ही सलामती है। और दूसरा तर्जमा मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं दार का माना घर, अस्सलाम अल्लाह की ज़ात का नाम है, सलाम का घर है, यानी अल्लाह का घर है उनके लिए। और अल्लाह का घर मुराद इससे भी जन्नत है। इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वहुवा वलियुहुम, और वो अल्लाह उनका मददगार होगा।
वो अल्लाह उनका मददगार है, बिमा कानू यामलून, उनके आमाल की वजह से, जो वो आमाल करते हैं उनके आमाल की सबब। तो आमाल की वजह से इंसान को अल्लाह की विलायत मिल गई, अल्लाह की दोस्ती मिल गई और सलामती वाला घर मिल गया। अब आगे मैदान माशर की बात। वयौम यहशुरुहुम जमीया, जिस दिन जमा करेगा उनको जमीयन, सब के सब को। तो अल्लाह फरमाएंगे या माशरल जिन्नी, ए जिन्नात की जमात। यहाँ जिन्नात दो मखलूक़ात ऐसी हैं जो कि मुकल्लिफ हैं, जिनसे हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन, और उनके लिए दोज़ख भी होगी, जन्नत भी होगी, जन्नत जहन्नम दोनों फैसले होंगे। दो मखलूक़ात, एक इंसान और एक जिन्नात। जिन्नात को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा फरमाया। 2000 साल पहले जिन्नात को पैदा फरमाया। फिर इन्होंने दुनिया के अंदर दंगा फसाद खून रेज़ी शुरू कर दी। अल्लाह ने इनको भगा दिया और ये जंगलात में, वादियों में और जजीरों में मुंतकिल हो गए। यहाँ अल्लाह ने इंसानों को रिहाइश अता फरमा दी। वयौम यहशुरुहुम जमीया, और जिन्नात का सरदार है इबलीस। इबलीस शैतान, ये जिन है, तो अक्सरियत इसकी औलाद में यही शैतानी काम है। तो शैतान दो किस्म के हैं, एक इंसानी शैतान, एक जिन्नाती शैतान, दोनों का तज़किरा यहाँ पर है। या माशरल जिन्नी, ए जिन्नात की जमात, कदिस्तक्सर तुम मिनल इंसी, ताकि तुमने बहुत से लोगों को ताबे कर लिया, मिनल इंसी, इंसानों में। ए जिन्नात की जमात, ए शैतानों की जमात, तुमने बहुत से लोगों को इंसानों में से ताबे कर लिया। अब वहाँ पे तो बात आउट हो जाएगी, राज आउट हो जाएगा, इसलिए वो ज़ुबानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वाक़यातन दुनिया के अंदर कितने इंसानों को गुमराह किया इन्होंने। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और कहेंगे उनके दोस्त इंसानों में से, वो जिन्नात के जो दोस्त इंसान जो जिनको दुनिया के अंदर गुमराह किया था, ये कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, इस्तमता बाज़ुना बिबाज़िन, हमने फ़ायदा उठाया एक दूसरे से। इस्तमता माना फ़ायदा उठाया, बाज़ुना बिबाज़िन, एक दूसरे से, हमने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया। वबलगना, और हम पहुँचे, अजलना, अपने वादे तक, अल्लज़ी अज्जलता लना, जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था, जो तूने वादा हमारे लिए मुकर्रर किया था, हम वहाँ तक पहुँच चुके। अब फैसला होगा अल्लाह ताला की तरफ से। काला, अल्लाह फरमाएंगे, अन्नारु मस्वाकुम, आग तुम्हारा ठिकाना है, खालिदीन फीहा, रहोगे उसमें, हमेशा हमेशा के लिए रहोगे उसमें। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जब अल्लाह चाहे। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हिकमत वाला भी है, अलीम, जानने वाला भी है। यहाँ पर एक लफ्ज़ आया इस्तमता, हमने फ़ायदा उठाया एक दूसरे से। तो जिन्नात ने भी इंसानों से फ़ायदा उठाया कि जब इन्होंने शैतानों की बात मानते हैं तो शैतान खुश हो जाते हैं, ये खुशी उनके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़। और इंसानों ने क्या फ़ायदा उठाया जिन्नात से, कि दुनिया के अंदर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करके कभी नाचते रहे, कभी गुनगुनाते रहे, कभी कुछ करते रहे, ख्वाहिशात नफसानी पर अमल करते रहे। ये फ़ायदे हैं जो दोनों एक दूसरे से उठा चुके। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत से फ़ैसला हो जाएगा, अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा।
वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन, इसी तरह हम साथ मिलाएंगे, नुवल्ली हम मिलाएंगे, बाज़-ज़ालिमीन बाज़न, बाज़ गुनाहगारों को बाज़ के साथ, बिमा कानू यक्सिबून, उनके उन आमाल की वजह से जो उन्होंने कमाए, जो किए, जो आमाल दुनिया के अंदर करते रहे, उनकी बिना पर हम क़यामत के दिन इनको एक दूसरे से मिला देंगे। दूसरा तर्जुमा बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं नुवल्ली का माना करीब करेंगे। इसी तरह हम करीब कर देंगे बाज़ गुनाहगारों के बाज़ दूसरे गुनाहगारों के साथ, बिमा कानू यक्सिबून, उन आमाल की वजह से जो वो दुनिया के अंदर करते रहे। क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत के सामने सफ़े लगेंगी, सबसे पहले सफ़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। नेकोकार अलग हो जाओ, बदकार अलग हो जाओ, जिंदा रहने वाले दुनिया में अलग हो जाओ, मुर्दा रहने वाले अलग हो जाओ, हदायत याफ्ता अलग हो जाओ और गुमराह लोग अलग हो जाओ। दो किस्म के लोग हो गए। अब इनमें फिर कैटेगरी होगी। जो लोग जिंदा हैं दुनिया के अंदर, इनमें ग्रेड होंगे, दराजात होंगे। कुछ लोग वो होंगे जिनके पास 100 नंबर के पेपर पूरे होंगे। जिस तरह दुनिया में रिज़ल्ट आता है ना, कभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया, कभी फर्स्ट ईयर का आ गया, सेकंड ईयर का आ गया, और रिज़ल्ट देखते जाते हैं, कोई खुशियां मना रहा है, कोई रो रहा है। इसी तरह वहाँ रिज़ल्ट खुलना है। अल्लाह की अदालत होगी, सामने सफ़ें लगी होंगी तो नेक लोगों की सफ़ें। आज दुनिया में देख लो, है तो पास, फेल नहीं है, लेकिन ग्रेड कम होने की वजह से आंसू बहाता और बहाती नजर आती है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत के सामने भी सफ़ें लगेंगी, लेकिन वहाँ पे देखा जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे जिन्होंने 100 नंबर लिए इनको अलग कर दो, जिन्होंने 90 नंबर लिए इनको अलग कर दो, जिन्होंने 80 नंबर लिए इनको और अलग कर दो, जिन्होंने 70 नंबर लिए इनको अलग कर दो। सारे पास हैं, लेकिन नंबर कम होने की वजह से दर्जात कम हो गए। इन दर्जात की कमी की वजह से नेक लोगों से जुदा होते चले जाएंगे, जुदाइयां पड़ जाएंगी। थे सारे नमाजी, लेकिन नमाजियों से जुदा कर दिए गए। अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले इकट्ठे थे, लेकिन आज जुदा कर दिए गए। और दूसरी तरफ गुनाहगार लोग होंगे, गुनाहगारों में फिर ग्रेड बनाए जाएंगे। 100 नंबर लेने वाले गुनाहगार, 90 नंबर लेने वाले गुनाहगार, 80 नंबर लेने वाले गुनाहगार। वकज़ालिका नुवल्ली, इसी तरह हम मिला देंगे बाज़-ज़ालिमीन बाज़न, बाज़ गुनाहगारों को बाज़ के साथ, एक दूसरे के साथ गुनाहगारों को मिला देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, उन आमाल की वजह से जो दुनिया में करते थे। इसलिए आमाल को हकीर मत समझा करो, आमाल को पूरी मोहब्बत और तवज्जो के साथ किया करो। एक एक चीज़ क़यामत के दिन या तो ऊपर वाले ग्रेड पे ले जाएगी, या नीचे वाले ग्रेड पे ले जाएगी, या फिर इंसान को अपने लोगों से निकाल कर दुश्मन की सफ़ों में दाखिल कर देगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।